So we have discussed the properties of expectation. Now we first one. Here we are considering arbitrary random variable. If lemma 1 5.2, if x greater than or equal to 0 and is integrable, then x can be infinite at most on a set of probability measure 0. So we can rewrite this x as x equal to x I of x less than infinity and x indicator of x equal to infinity. And x is non-negative. We know that every non-negative function can be approximated by simple function, step function. Okay. So this is a non-negative function. Step function step called that increase to a non-negative function. So every non-negative function can be approximated by step function or simple function. So that's non-result. So xn increases to x I x less than infinity. We have x equal to a limit of xn plus infinity in the set ix of infinity. Okay. Expectation of x equal to expectation of xn plus infinity I xn equal to infinity. In I xn equal to infinity 1 ആവുന്നപ്പോഴായിരിക്കും x equal to infinity ആവുമ്പോൾ. So അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പോസിറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? x can take value infinity sometimes. Okay. So if e of x equal to infinity is positive, then there is a chance of having infinity as the value of x. So നമ്മളിവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? So that means expectation equal to infinity ആയി മാറും. So okay. ഇനി നമുക്കറിയാം expectation of x is equal to expectation of x plus minus expectation of x minus. And if expectation of x plus is finite and expectation of x minus is finite, comma x plus is finite almost surely and x minus is less than infinity almost surely. അത് ഇൻ്റഗ്രൽ റിസൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഇൻ്റഗ്രൽ ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലേ, ഇൻ്റഗ്രൽ ഫൈൻ അതൊരു മെഷർ തിയറി റിസൾട്ടാണ്. ഓക്കെ. ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി പി is less than infinity. Infinity implies then x is less than infinity almost surely. Okay. So that is the result. So that result is applied here. Expectation of x plus less than infinity implies x plus is less than infinity almost surely, and expectation of x minus is less than infinity implies x minus is less than infinity almost surely. Hence x is less than infinity almost surely. Okay, because x is x plus minus x minus. So that is okay. Now അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഷുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഷുവർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇനി ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സെറ്റ്, അതായത് എക്സ് ലെസ് ആൻ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സെറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റിയാണ്. അതിൻ്റെ മെഷർ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഓൾമോസ്റ്റ് ഷുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ. ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സെറ്റിൻ്റെ മെഷർ 0 ആയിരിക്കും. സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി 0 ആവും. ഓക്കെ. Now this is a very interesting result. Suppose e of x, e of y and e of x plus y exist. Then x greater than or equal to 0 almost sure implies expectation of x greater than or equal to 0. Expectation of cx equal to c and expectation of x. X equal to 0 almost sure implies expectation of x equal to 0. Expectation of x plus y equal to expectation of x plus expectation of y.
x greater than or equal to y almost sure implies expectation of x greater than or equal to expectation of y. X integrable implies and implied by mod x is integrable. Mod x less than or equal to y, y integrable means x is integrable. So these are very interesting result. So let us consider one by one. First one, x is non-negative, that means x is greater than or equal to 0 almost surely. So as we have discussed, there is a sequence of simple function that converges to the non-negative function. Therefore, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, അങ്ങനെ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ അതെങ്ങോട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യും. ഇനി അത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകളായിരിക്കും. ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ വേറൊന്ന് ഇങ്ങനെ വേറൊന്ന് ഇങ്ങനെ വേറൊന്ന് അങ്ങനെ 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 അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ. ഓക്കെ, ഇതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. ഒരു 11:30 വരും. ഞാൻ വിളിക്കാം, ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ? സോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ സൈസ് കൂടി കൂടി അവസാനം അത് എന്തുമായിട്ട് ലയിച്ച് തരും, ഈ ഒരു നോൺ നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് there exists a sequence of simple functions that converges to the non-negative function, that is xn increases to x. So since xn is non-negative, expectation of xn is also non-negative. Okay, moreover it is monotone increasing. Okay, so you know that expectation of x equal to limit of expectation of xn. Okay, x അതിൻ്റെ ലിമിറ്റാണ് ഇത് നമ്മുടെ മോണോട്ടോൺ കൺവേർജൻസ് തിയറം വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം. എക്സ്പെക്ടേഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എൻ ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് നോൺ നെഗറ്റീവ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിസൾട്ട് 5. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രൂഫായിട്ട് പറയാം. 5.20 5.20 അല്ല 5.22 ആയിരിക്കും വരിക. then 5.22. okay, then second one, x is greater than or 0, then xn is there exists a sequence of simple functions that converges to x. Suppose c is greater than 0, then also cxn is a simple function that converges to, that increases to cx. okay, then expected cxn equal to c into expected xn by linearity property, and therefore expected c into expected xn increases to cx. That means by monotone convergence theorem we can say that expectation of cx equal to limit expectation of cxn. okay, that equal to limit c into expectation of xn, that is c into limit expectation of xn, that equal to c into expectation of x. okay, that is also proved here. Now we consider x is arbitrary. So if x is arbitrary, we can split up the x as x equal to x plus minus x minus. So what is cx? Cx is cx plus minus cx minus. So expectation of c of x, cx equal to expectation of cx plus minus expectation of cx minus. So that is c into expectation of x plus minus c into expectation of x minus. okay, clearly if x plus is non-negative, cx is non-negative because c is positive. X minus is also non-negative because c is positive and x minus is positive. So that product will be non-negative. So you can take c outside. So expectation of x plus minus expectation of x minus, that is c into expectation of x. If c is less than 0, we can similarly we can write like this. So in both cases, c is positive and c is negative, we have expectation of cx equal to c into expectation of x. okay, now അതുപോലെ തന്നെ സിക്ക് -1 കൊടുത്താൽ വരും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് മൈനസ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ്. അതതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസായിട്ട് പറഞ്ഞു. നൗ തേർഡ് condition, x equal to 0 almost surely. X equals to 0 almost surely implies x equal to x greater than 0 almost surely, as well as minus x greater than or 0 almost surely. That means expectation of x greater than 0 and expectation of minus x that is nothing but expectation minus expectation of x greater than 0.
So by considering these two conditions simultaneously, we can write like expectation of x equal to 0. അതായത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയും ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. കോൺവേഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ. ഓക്കെ, അതതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സിനുള്ള പ്രൂഫില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഓൾമോസ്റ്റ് ഷുവർലി എന്ന് എപ്പോൾ പറയാം? പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ പറയാം, നോൺ നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ കേട്ടോ. അത് നോൺ നെഗറ്റീവ് കേസിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ. അതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം? രണ്ട് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എടുത്തു, വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എടുത്തു. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എക്സ് ദർ ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ, സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് കൺവേർജസ് ടു ദി നോൺ നെഗറ്റീവ് വേർഷൻ xn, and for random variable y there is a sequence yn that converges to y. So xn plus yn converges to എങ്ങോട്ട് പോകും? എക്സ് പ്ലസ് വൈ. അത് രണ്ടും സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. xn പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും, സം സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ. അതങ്ങോട്ട് പോകും? എക്സ് പ്ലസ് വൈയിലേക്ക് പോകും. സോ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് xn പ്ലസ് yn ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് xn പ്ലസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ്. ആൻഡ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ xn ഇൻക്രീസസ് ടു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് x ആൻഡ് y ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. Expectation of yn increases to expectation of y. Therefore, expectation of xn plus yn increases to expectation of x plus expectation of y. That is nothing but expectation of x plus y. Okay. അതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ എന്താണ് നോൺ നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് റിസൾട്ടായി. നൗ ടു പ്രൂവ് ഫോർ ദ ആർബിട്രറി ഫംഗ്ഷൻ വി കൺസിഡർ if A is a event in the sigma field script A and x greater than 0 almost surely, then expectation of x equal to expectation of x into IA plus expectation of x into IA complement. രണ്ട് റീജിയൻ ആയിട്ട് തിരിച്ചു, എയുടെയും എ കോംപ്ലിമെൻ്റെയും. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എക്സ് ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എ പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാറുണ്ടല്ലോ, ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എക്സ് എന്നുള്ളതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എ എക്സും എന്താണ് പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എക്സ്. അത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എ മാറ്റി നമുക്ക് ഒമേഗ ആക്കാം. ഒമേഗ ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കണം, ഐ ഓഫ് എ. ഇത് വീണ്ടും ഒമേഗ ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ആക്കാൻ ഒന്നും എഴുതാതെ. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എഴുതാം. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് എ പ്ലസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ്. പക്ഷേ എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ എക്സ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്, എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആൻഡ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 രണ്ടും പോസിറ്റീവാണ് അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അത് രണ്ടും പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ 5.29 എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സ് ഫൈനൈറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ സോ വി ഷുഡ് ഹാവ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് എ ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഫൈനൈറ്റ്. സോ ടു get expectation of x is finite, we must have, or expectation of x is less than infinity if and only if expectation of x into I of a less than infinity and expectation of x into I of a complement less than infinity. Okay, so this is a generalization. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജനറലൈസേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് we consider the partition like x greater than 0, y less than 0, x plus y greater than 0,
x less than 0, y greater than 0, x plus y greater than 0, x greater than 0, y greater than 0, then x plus y greater than 0, x less than 0, y greater than 0, x plus y less than 0. ഇങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ 6 പാർട്ടീഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? We have proved that expectation of x exists. Expectation of expectation of y exists and expectation of x plus y exists. അത് മൂന്ന് എക്സിസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ. സോ then എന്താണ് ഓൺ A1 ഓൺ ഒരു മിനിറ്റ് ഓൺ ഇപ്പോൾ 6 സെറ്റുകളായിട്ട് തിരിച്ചു 6 സാധ്യതകൾ. മനസ്സിലായില്ലേ? 6 സാധ്യതകളിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൺ A1 x plus y greater than 0 and minus y less than അപ്പോൾ x greater than 0, y less than 0. y less than 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus y greater than 0. അപ്പോൾ x plus y greater than 0 ആയാലും minus y greater than 0. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? expectation of x plus y in the set A1, that is expectation of x plus y into I of A1 plus expectation of minus y in the region A1, that is expectation of minus y I of A1, that equal to expectation of x in the region A1. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വൈ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് മാത്രം മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തേൽ അതെല്ലാം വിട്ടു. ഇനി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 മൈനസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ വൈ ലെസ് ദാൻ 0 അഥവാ മൈനസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഇതായിട്ട് എഴുതി. അതൊരു സബ് ഇവൻ്റാണ്. A1 തന്നെ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ് ഇവൻ്റ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ് ഇവൻ്റ്. അത് രണ്ടും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ദാറ്റ് ഈക്വൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ ഓഫ് A1. ഓക്കെ. ഇനി എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ ഐ ഓഫ് A1 അതെന്താണ്? അത് ആഡ് ചെയ്യുക. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ ഐ ഓഫ് A1. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ വൈ ഐ ഓഫ് A1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നടത്തും. ഈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി എക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഐ ഓഫ് A1 ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് A1 പ്ലസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് A1. ഓൺ A2 വി ഹാവ് മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0. എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0. എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അത് മൈനസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള സ്റ്റെപ്പ് പോലെ തന്നെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഐ ഓഫ് A2 മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ ഓഫ് A2 എന്നിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ ഐ ഓഫ് A2. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ, അത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ഇത് രണ്ട് ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഐ ഓഫ് A2, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ ഓഫ് A2 ഫൈനൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ ഐ ഓഫ് A2 ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ്. ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് A2 ഫൈനൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ. ഐ ഓഫ് A2 is equal to expectation of x into I of A2 plus expectation of x into I of A2. ആദ്യം y പിന്നെ എക്സ്. ഇതുപോലെ തന്നെ A3 നോക്കിയാൽ എക്സും വൈയും പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എക്സും വൈയും പോസിറ്റീവാണ്, എക്സ് പ്ലസ് വൈ പോസിറ്റീവാണ്. സോ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഐ ഓഫ് A2 ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു അത് ആഡ് ചെയ്യുക അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ. നോൺ നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട്. സോ ഇനി അടുത്ത് A4 മൈനസ് രണ്ടും നെഗറ്റീവാണ്. അതായത് മൈനസ് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ A4 നോക്കാം. എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0, വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ 0. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെയല്ല അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ജൂബിലി ബ്ലോക്ക്, ജൂബിലി ബ്ലോക്കിലേ നമ്മുടെ വി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ലാബില്ലേ മോളിൽ 207 റൂം നമ്പർ 207. സോ ഇവിടെ ഏതാ നമ്മൾ നോക്കി?
minus x plus y greater than 0 and y greater than 0. Okay, minus x plus y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് x plus y ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ 0 ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുന്നു, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സ് വൈ 0. അതുപോലെ തന്നെ വൈയുടെ y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0യുടെ. സോ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ 0 ആൻഡ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? മൈനസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോഴാണ് എന്താണ് പറയുക, എന്താണ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് ബാക്കി വരിക, അഡിറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റീസ്. സോ ദാറ്റ് ഇനി പിന്നെ ഇതിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് മൈനസ് പുറമെ എടുത്തു. അപ്പോൾ അത് മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളതായി. അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. സോ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് എ 4 പ്ലസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് എ 4. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മൈനസ് പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് എ 4. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഹിയർ. സിമിലർലി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് 4th 5th കേസിൽ 6th കേസിലൊക്കെ ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കും. സോ ഇൻ ജനറൽ വി ഹാവ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് എ ഐ പ്ലസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് എ ഐ ഈക്വൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് എ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to 6. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെല്ലാം ഡിസോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റുകളാണ്. A1 A2 A3 A4 A6. സോ ഈ നമ്മളിത് എടുക്കുകയാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ ഓഫ് A1 പ്ലസ് ഐ ഓഫ് A3 പ്ലസ് ഐ ഓഫ് A5. അതെന്താണ്? പോസിറ്റീവാണ്. എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന കേസാണ്. 1 1 1. നോക്കി, A1 പോസിറ്റീവാണ്, A3 പോസിറ്റീവാണ്, A5 പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അത് 3 ആഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിനെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കൊടുക്കുക. എക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് A1 പ്ലസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് A3 പ്ലസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് A5. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് അത് A2-ലുണ്ട്, A4-ലുണ്ട്, A6-ലുണ്ട്. സോ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് expectation of x minus that equal to expectation of x into I of A2 plus I of A4 plus I of A6. പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിത്ത് റെഫറൻസ് മൈനസ് എക്സ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് പുറമെ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ എഴുതി മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഇതേപോലെ എഴുതി. സോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് A2 പ്ലസ് ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, 1 മിനിറ്റ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൻഡിക്സ് എല്ലാവരുടെ അപ്പൻഡിക്സ് വരുന്നത് അത് കമൻറ്റ് ആവശ്യമില്ല.
ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഒപ്പിട്ടല്ല. ആണോ? ഇതൊന്നും ഇടിച്ചത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിസ്കഷൻ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങളേതൊക്കെ സാറൊക്കെ എനിക്കാരാണ് വെച്ചു ആദ്യം ഇത്തിരിക്ക് അവസാനം വെച്ച സാധനം ഓരോരുത്തരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസാണ് പ്രൈസ് വെച്ച് അതെല്ലാം ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ അധ്യാപകരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്താഴം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ റിസർച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ പേപ്പർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഗൈഡും അവരുടെ കീഴിലുള്ള സ്കോളേഴ്സും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവരുടെ കീഴിൽ അതായത് ഈ ഗൈഡും സ്കോളേഴ്സും കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പേപ്പറുകൾ സെൻറ്ററിൻ്റെ പേരിലുള്ളത്. മറ്റേത് അതല്ല, മറ്റേ അധ്യാപകരുടെ പേരിലുള്ളത്. അല്ല ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ സായി സാർ എല്ലാത്തിനും അതിനൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് സായി സാറൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ പുറത്ത് പ്രിൻസിപ്പളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് വിളിക്കും. എനിക്ക് കോപ്പി എടുത്തിട്ട് വെച്ചോ. അവരെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടുത്തെ സോ ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. സോ അങ്ങനെ 6 കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ റൈറ്റ് സൈഡ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ്. അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതുപോലെ തന്നെ അത് തന്നെ വൈയിലും ചെയ്യാം. വൈയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അത് ആണ് സമ്മേഷൻ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് എ ഐ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ. സോ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി സമ്മേഷൻ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഐ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സ് വൈ. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഇവിടെ വൈയുടെ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, അതുപോലെ എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അത് രണ്ടിൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ now we consider എന്താണ് എ എക്സിനും എ വൈക്കും എടുക്കും. സോ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് എ വൈ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ. അതായത് എ എക്സിനും എക്സും വൈയും മാറ്റി എ എക്സും എ വൈയും എടുത്തു. അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എ എക്സ് പ്ലസ് എ വൈ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അടുത്തതാണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ ഓൾമോസ്റ്റ് ഷുവർലി ഇംപ്ലൈസ് നമുക്കറിയാം എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ 0 ഓൾമോസ്റ്റ് ഷുവർലി. ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ 0 by the previous result. So that is expectation of x minus expectation of y greater than or equal to 0. That is expectation of x greater than or equal to expectation of y. Okay, so the prove idu adutha x equal to y almost sure implies expectation of x equal to expectation of y. അതെന്താണ്, ഒന്ന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആസ് വെൽ ആസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാം. അതായത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം, ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ. ഇത് രണ്ട് സൈമിൾട്ടേനിയസ് റിസൾട്ടായിട്ട് കാണാം. അതാണ് എക്സ് ഈക്വൽ വൈ. സോ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള റിസൾട്ട് വെച്ച് നമുക്ക്
എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. Last one is x is integrable. X is integrable. Then x is integrable means this one is integrable. അല്ലേ? x നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? X is integrable means this is finite. This means minus x is integral means this one is less than infinity. Okay, so that if that is infinity, both expectation of x plus and expectation of x minus are integrable. Okay, but we know that expectation of mod x. So what is expectation of mod x? Mod x is that is actually ഇങ്ങനെ വരിക, പ്ലസ് ആണ് വരിക. But this is integrable, this is also integrable, therefore right side is integrable. So that means mod x is integrable. Okay, mod x is integrable. That means expectation of x exists. Okay. If mod x less than or equal to y implies expectation of mod x less than or expectation of y. The trivial result ആണ്. ഇനി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് വൈ ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് മോഡ് എക്സും ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് മോഡ് എക്സ് ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓരോന്നും ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതും ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും, ഇതും ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻസ് ഫൈനൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ്. ഓക്കെ, എക്സ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രബിൾ. ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രബിൾ. So that is the idea. Okay, clear ആണോ? ഹലോ ക്രിസ്റ്റീന, ക്രിസ്റ്റീന ക്ലിയർ ആണോ? മിസ്സിംഗ് അറിയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഞാൻ വരാമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വൈഫൈയുടെ ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റൂമുകളിൽ കിട്ടുന്നില്ല. ആ